ان کی زندگی میں جو مشکل آئی اس وقت ان کی زندگی میں دوسری نہیں تیسری بیوی آئی تھی. بچے تھے اور 2 بچے دوسری بیوی کی تھے اور وہ نہیں تھی زندگی میں. سو وہ بچے بھی انہی کے مستقل بچے تھے. سو شی واز انجوائنگ 4 kids, 2 مدر ان لاز 1 فادر ان لا. اور میاں پاس نہیں تھا, وہ دوسری خاتون کے پاس تھا, یعنی تیسری بیوی کے پاس. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو آپ کا نقطہ نگاہ ہے, اب مجھے بتائیے اتنی بڑی ظلم اور زیادتی کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. یہ ایک انوکھا کیس ہے اور کے پی کے سے ہے, مانسیرا سے ہے. نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر نازیہ سے پوچھا کہ میں نام بتا دوں. انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بتا دیجئے. ڈاکٹر صاحب سے کئی سال پہلے پہلی دفعہ رابطہ ہوا اور اس وقت انہوں نے جو سوال کیے ان کے میں نے جواب دیے. ان کی زندگی میں جو مشکل آئی اس وقت ان کی زندگی میں دوسری نہیں تیسری بیوی آئی تھی. اور جس گھر میں وہ تھیں وہاں ان کے میاں کی 2 والدائیں تھیں, والد تھے, ان کے بچے تھے اور 2 بچے دوسری بیوی کی تھے اور وہ نہیں تھی زندگی میں. سو وہ بچے بھی انہی کے مستقل بچے تھے. سو شی واز انجوائنگ 4 kids, 2 مدر ان لاز 1 فادر ان لا. اور میاں پاس نہیں تھا, وہ دوسری خاتون کے پاس تھا, یعنی تیسری بیوی کے پاس. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو آپ کا نقطہ نگاہ ہے, اب مجھے بتائیے اتنی بڑی ظلم اور زیادتی کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے. خاتون حضرات, یہ ظلم ہے یا زیادتی اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. ابھی ایک صاحب نے میسیج بھیجا ہے کہ سر آپ کی ویڈیو سن سن کے میری بیوی ہر وقت مجھ پہ شک کرتی رہتی ہے کہ تم شادی کر لو گے. بیٹا اپنی بیوی کو بتائیے کہ دوسری تیسری شادی کرنے والی شکلیں الگ ہوتی ہیں, ان کے اندر گٹس الگ ہوتے ہیں. اور یہ جو دوسری تیسری شادی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بتاتے. یہ شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے آتے ہیں اور واقع بتاتے ہیں کہ پلیے لوگ ایک اور لے آیا. ان کے ساتھ بھی, ڈاکٹر نازیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور پھر دن تقسیم ہوئے, ایک آدھ دن ان کو ملا, باقی سارے دن اس خاتون نے لے لیے تیسری والی نے. تو وہ مجھ سے انصاف کے تقاضوں کے مد نظر پوچھ رہی تھی میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا مجھے لگتا ہے اگلے 2-3 برسوں میں آپ کو اپنے مزاج کے عین مطابق, مزاج سے ہٹ کے نہیں, چونکہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ قدرت کا ایک پلان ہے جس میں 2 بزرگ عورتیں آپ کے ذمے ہیں اور آپ ان سے محبت بھی کرتی ہیں, عزت بھی کرتی ہیں. انہوں نے جو اس پر نئی بات بتائی, انہوں نے کہا سر سسر اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے کرتے ہیں. سو ہی از آلویز دیئر ٹو پروٹیکٹ می. لیکن بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ بس میں نہیں ہوتے. تو میرا تب بھی نقطہ نگاہ یہ تھا, آج میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا میاں دوسری شادی کر لے, تیسری شادی کر لے, تو ایک صورت یہ ہے جو سب سے نکمی ناکارہ وہ ہے کہ تلوار نکالیں اور دونوں سائڈوں سے 2 دھاری تلوار سے تعلقات کو کاٹ دیجئے اور اس کے بعد ریسٹ آف دا لائف بیٹھ کے روتے رہیے. ان سے میں نے کہا پڑھیے, اپنا کچھ کام سیکھیے, چونکہ بار بار آپ کو شکوہ ہوگا. ان کے میاں بھی ڈاکٹر ہیں کہ وہاں سے پیسے نہیں آتے, چونکہ نئی بیوی رکھ لیا کرے گی. تو انہوں نے نہ صرف پھر کورسز کیے اور الٹرا ساؤنڈ سیکھا, پھر اپنا ایک پوری ڈگری مکمل کی, پھر اپنا کلینک بنایا اور ابھی ماشاءاللہ اس سے اتنے پیسے کما رہی ہیں کہ میاں پیسے دے یا نہ دے دونوں ماؤں کا ہنسی خوشی خرچہ اٹھاتی ہیں. 2 بچے ان کے, 2 بچے دوسری بیوی کے, 4 بچے یہ پالتی ہیں اور سسر ابھی حال ہی میں ان کے فوت ہو گئے. تو اب اس دفعہ انہوں نے جو سوال اٹھایا, انہوں نے کہا سر اتنی میں نیکی کر رہی ہوں, اتنی میں بھلائی کر رہی ہوں, تو میرا میاں ابھی بھی ظلم پہ آمادہ ہے. وہ 4 دن اس کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے کہا جو 4 دن اس کے ساتھ رہتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے, پر وہ ناخوشی سے بھرا ہوا ہوگا, چونکہ وہ خاتون اتنی ڈیمانڈنگ ہوگی کہ اس نے اس پہ, پنجابی میں کہتے ہیں مل مارا ہوا ہوگا. جب انسان پہ کوئی عورت قبضہ کر لیتی ہے تو اس کو سانس آنا بند ہو جاتا ہے. وہ سانس لینے کے لیے اوپننگ دیکھتا ہے اور بعض لوگوں کو یہ اوپننگ نئی شادی میں نظر آتی ہے. تو 1 یا 2 دن جب وہ ان کے گھر آتے ہیں تو میں نے ان کو
कुछ जुमले बताए थे, वो राज के जुमले थे, आपको भी बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि जब वो आपके घर में दाखिल होने लगे वीकेंड पे, तो उस लम्हे आपको सबसे अच्छा और प्यारा लगना चाहिए, घर पे होना चाहिए। दरवाजे पे जाइए, वो गाड़ी से उतरें, उनको रिसीव करें और जैसे आप हीरो को नहीं कहते कि आ गए हो, सुने हो, क्या हाल चाल है, आप पश्तो में कह लें, आप हिंदुओं में कह लें। उसके बाद कोई जुमला आपने ये नहीं कहना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो। तीसरी ने कैसे छोड़ दिया, उसको कैसे छोड़ के आ गए, उस पर क्या बीतेगी। इस वक्त शी इज़ नो मोर। जब वो आपके पास होंगे, जितनी केयर कर सकते हैं, कोई ताना नहीं, कोई शिकवा नहीं। तब उन्होंने बताया कि सर मैं सिर्फ शुक्रिया के फ़ोन किया कि ये 3 साल हो गए इस प्रैक्टिस को, मेरे मियाँ वहाँ से आते हैं तो स्ट्रेस्ड, जब मेरे पास 1 रात रहें या 2 रातें, जब वापस जाते हैं तो हर जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया पश्तो में, वो ये था कि जैसे फूल खिला हुआ होता है, वो खिला हुआ फूल वापस जाती है, तो उस फूले हुए कील को नहीं, खिले हुए फूल को उनकी जो तीसरी खातून है वो देख के बहुत दुखी होती है कि तुम उसी से पास से आ गए हो। और अगली दफ़ा वो साथ आती है और वो इनके साथ उनको बैठने भी नहीं देती। तो मैंने कहा मत बैठे, पास से गुजरते गुजरते ऐसे करके उनकी गर्दन पे छू जाएं, गाल पे ऐसे करके छू जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ये शरारत उस खातून के सर पे, सीने पे वो जो सांप वाम वो होगा और मियाँ आपका खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। अपने बच्चों को और उन 2 बच्चों को जो अल्लाह ने इनके सुपुर्द कर दिए, जितनी उम्दा आप उनकी तालीम कर सकते हैं, तरबियत कर सकते हैं, वो कीजिए। क्लिनिक उन्होंने अपना बना लिए। मैंने उनसे कहा था घर में मत बनाइएगा, ये शामलात में से है, शामलात में हिस्सेदार होते हैं, तो ऐसी जगह बनाइए कि वहाँ लंबा अरसा, चूँकि क्लिनिक पूरी इन्वेस्टमेंट होती है। फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह वो FSC में चली गई है। दूसरा एक बेटे को उन्होंने एनेस्थीसिया का माहिर बना दिया है, एक को अल्ट्रासाउंड सिखा दिया है। तो अब इट वुड बी अ फैमिली हॉस्पिटल। अब उनके दिल में थी खुद हर अच्छी औरत के दिल में होती है कि मेरा मियाँ इस हॉस्पिटल में आ जाए। तो मैंने उनसे कहा खुदा का खौफ करो, अपने मियाँ को वो जहाँ है, आपसे 100 मील दूर है, 200 मील दूर है, वहीं रहने दें, हफ्ते बाद आए, कभी अपने इस क्लिनिक में उसको हिस्सा ना दीजिएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इतने जुल्म की बात क्यों कर रहे हैं? बेटा इस वक्त पिछले इतने बरसों से वो उस क्लिनिक की 100% आमदनी के मालिक हैं। तो ऐसे में उस घर में 70-80 हज़ार की ग्रॉसरी जाती होगी, 20-25 हज़ार की सब्ज़ी जाती होगी, गाड़ी का खर्चा अलग होगा, तो बच्चों के खर्चे अलग होंगे। जब मियाँ आएगा तो कुछ किए बिना वो सारी खर्ची का मालिक वो बन जाएगा। तो उस वक्त एकदम से एक डिप्राइव्ड औरत जिसकी जेब खाली, पर्स खाली, खर्चे तो उसी ने करने, मियाँ वो पैसे इजी मनी होगा, आराम से जेब में रख लेगा, चूँकि ये मैंने होते देखा है। सो अपने चलते बिजनेस में कभी मियाँ को या बीवी को एक्टिव पार्टनरशिप ना दीजिए, उनको अलग काम करने दीजिए। इंडिपेंडेंस होगी, ज़्यादा आमदनी आएगी। अपने काम का सारा गुडविल और सारा इख्तियार दूसरे को दे के, सगे भाई को मत दीजिए, सगी बहन को मत दीजिए। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, रोते फिर बाद में मेरे पास आते हैं कि हमने ये किया, सारा बनाया हमने, समारा हमने और उसको ले वो उड़ा। तो बेहतर ये है कि ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाए, वैसे मेरा गेस है उस मर्द के बारे में कि इंशाल्लाह 1-8 साल के बाद वो चौथी शादी भी खड़काएगा और फिर वो लेके इसी के पास आएगा कि पहले ये लोग के एक चौथी भी कर ले आए, इन्हें भी संभाल। तो तब जब वो उनका फ़ोन आएगा फिर देखेंगे। मुझसे डॉक्टर नाजिया ने बताया कि सर मैंने अपना चैनल भी बना लिया, मैं लोगों को जो सेहत की टिप्स भी देती हूँ और अच्छी अच्छी बातें भी बताती हूँ, लेकिन अच्छाई उनके अंदर है, कुव्वत और ताकत उस खातून के अंदर है, गुडनेस की, जिसकी वजह से शी इज़ मोर देन हैप्पी। वो सारे घर को संभालते हुए मर्द बन के, मर्द से ज़्यादा ताकत के साथ, और वैसे खुश भी वो ज़्यादा है, लेकिन वो जो ज़ाहिर है औरत के दिल में कभी कभी आती है कि मुझे वक्त कम मिलता है। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह का शुक्र करें, जितना मिलता है वही काफ़ी है, ज़्यादा मिलेगा तो और मसाइल पैदा होंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।